عوامی نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ پر دونوں فریقین اپنی عدالتیں لگانے کی بجائے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ باچا خان مرکز پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اے این پی کے صوبائی صدر امیر حیدر ہوتی کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر اس وقت الیکشن ریفارمز، مردم شماری، این ایف سی ایوارڈز اور ہمسایہ ممالک سے کشیدگی جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے حیدرآباد، جہاں مولا بخش چانڈیو بات کر رہے ہیں۔ دفاع خطرے میں ہے۔ میں ابھی آپ دوست بیٹھے ہو، مجھے ادھر نہیں، کبھی میڈیا سے ہٹ کے آپ کو وہ لطیفہ سناؤں گا۔ وہ کوئی آدمی جو جاتا بلڈنگ میں نکلتا لعنتیں دیتا بلڈنگ کو۔ کسی نے بولا ہوا کیا ہے، پھر گیا وہ بھی اترا تو لعنتیں دیتا ہوا اترا۔ میں نے کہا، آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں نے کہا اس بلڈنگ میں ہے کیا؟ جو جاتا ہے نکلتا ہے لعنتیں دیتا ہے، تمہارے ہوا کیا اس بلڈنگ میں ہے کیا؟ وزیر اعظم پاکستان وہ گئے، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نکلے تو گالیاں دے رہے تھے، اور ان کا لب و لہجہ تو سننے جیسا تھا کہ یہ جو بازیگری، یہ جادوگری، یہ کیا کٹ پتلی مخصوص ایجنڈا پہ کام کرانا، ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نون لیگ کے وزیر اعظم کو کچھ ہوا تو ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ جو 60 سالوں سے اس ملک کے ساتھ کر رہے ہو، ملک کے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کر رہے ہو، چھوٹی قوموں کے ساتھ کر رہے ہو، لوگوں کی حق حاکمیت سے کر رہے ہو، آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ آپ کو پریشانی ہو گئی تو پہلی بار صاحبزادے نے سیاسی بیان دیا کہ سہروردی سے لے کر ہم تک ظلم مظالم ہوئے سیاسی لوگوں پر۔ اچھا، اب آپ سیاسی لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، اب آپ سہروردی کے وارث بھی بن گئے ہیں۔ اور تو چھوڑو، ضیاء الحق کے وارث بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا گیا اس پہ احتجاج کر رہے ہیں جناب، کہہ رہے بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا۔ کس نے کیا؟ آپ نے کیا میاں صاحب، آپ نے کیا، آپ کے محبوب لیڈر نے کیا، آپ کے استاد نے کیا، آپ کے محسن نے کیا، جس کے مشن کی تکمیل کے آپ اعلانات کر رہے تھے ان کی برسی پر۔ کہاں سے بھاگو گے؟ اب بھٹو آپ کو یاد آیا جب اس کو زمین میں دفن کر چکے، جب اس کو سولی چڑھا چکے، اب آپ کو بھٹو یاد آیا۔ آپ کو حیرت ہوگی نا، ان کو بی بی یاد آ گئی ہیں۔ خدایا دیکھو تو صحیح، یہ ہوتی ہے سچ اور حق کی طاقت، کہ وقت گزرنے کے بعد ظالموں اور ظلم کے وارث خود اپنے خلاف گواہیاں دیتے ہیں۔ آج جب بی بی کے کیس پہ بول رہے ہیں، جب بی بی پہ بول رہے ہیں تو خود مجرم ثابت ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان کے ہواری میڈیا کے لوگ، ان کے حمایتی دانشور، یہ ان کے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو گلم کے توپچی تھے، وہ بی بی پر ایسی باتیں بناتے تھے، بھٹو پر، ان پہ۔ آج دیکھ لو، پورا ملک بھٹو بھٹو کر رہا ہے، پورا ملک بی بی کر رہا ہے۔ جی بی بی بھی گئی، بابا بی بی جب گئی پیشی پر تو وہ سنگینوں کے سائے میں گئی تھی، ان کو سلوٹ لگ رہے تب جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں اسے پوچھ رہے کہ وہ روتی ہوئی آئیں۔ ہماری بی بی بڑی دلیری اور ہمت سے جاتی، لیکن ان کے تعصبی رویے سے، توہین آمیز رویے سے کئی بار ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میں آپ کو بتا دوں، آج تھوڑی کیونکہ کچہری ہو رہی ہے نا، میں آج آپ کو بتا دوں، ہم بھٹو کا جانا بھول نہیں سکتے۔ ہم بھٹو کا جس انداز سے انہوں نے ہمارے ساتھ ہم سے رخصت کروایا ہے، ہم بھول نہیں پائیں گے۔ آپ کتنے بھی ہم پر مرہم رکھو، ہم اس کو نہیں بھولیں گے۔ جن لوگوں نے بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کو دیکھا ہے، وہ نون لیگ کو اور مسلم لیگ کو، ضیاء الحق کو ہم نہیں بھول سکتے۔ آپ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، یہ تو بے نظیر صاحبہ کا ذکر کہ وہ اس ملک میں سیاست کو آگے لے کے جانا چاہتی تھی، جمہوریت چلانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جمہوریت کو، میثاق جمہوریت کو تحفظ دیا جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ جیسے حکومت میں دوبارہ آئے، پھر وہی کیس محترم آصف علی زرداری صاحب پر آپ نے کھولے، پھر وہی الزامات آپ نے لگائے۔ ضرورت تھی تو آصف صاحب کا استقبال کر رہے تھے، گھر پہ بلا کے کھانا کھلا رہے تھے۔ اب ضرورت نہیں رہی، آپ سمجھ رہے میاں عمران خان کا دباؤ ہٹ گیا، آپ بھول گئے۔ ایسا فراموشی تو مسلم لیگ کے نس میں شامل ہے۔ مسلم لیگ نے کس محسن کو چھوڑا ہے؟ جس محسن نے مسلم لیگ پہ احسان کیے ہیں، مسلم لیگ ان سے لڑی ہے، اس کو لڑی یا نہیں لڑی، تنہا چھوڑا ہے۔ محسن کو تنہا چھوڑنا مسلم لیگ کا ترہ امتیاز ہے۔ محمد خان جونیجو
आपका पीर साहब बने बैठे थे ज़िया-उल-हक की वजह से। आपने किस अंदाज से उसको रुस्वा किया, किस अंदाज से उसकी बेइज्जती की, कैसा लाहौर में आपने उसके साथ बर्ताव किया। मेरे ख्याल में मोहम्मद खान जुनेजो साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शरीफ इंसान थे। जिंदा होते तो वो आपको बताते। वो आपके मरकजी सदर थे, आपने सूबाई सदर को अख्तियार दिया और सूबाई सदर ने वो ऑफिस भी छीन ली। उस मरकजी सदर की जो बेइज्जती और तौहीन की गई वो तारीख का हिस्सा है। फिर क्या हुआ? फिर जिनको आपने बाख्तियार किया था उन लोगों ने मुशर्रफ के साथ मिलकर आपके खिलाफ गवाहियां दी, और जो आपके मतवाले आज बने फिरते हैं बहुत चुप हो गए हैं। आप कुछ कह रहे थे? एक मिनट के लिए, क्योंकि आज आपके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कोई अनोखा नहीं इनके साथ हुआ है। अब क्योंकि टाइम का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं इन पे बोल रहा हूँ, मैं इनको 3 दिन से देख रहा हूँ, मेरा कलेजा फट रहा है कि मैं बातें करूँ इनके इस मुतालिक। किससे दुहाई दे रहे हो, किससे लोगों को बुला रहे हो? ये सारा रस्म व रवाज तो आपने डाले हैं। अब अदलिया की तो अब GIT पे आ जाए जनाब। GIT ने क्या किया है? GIT किसने बनाई? इमरान खान ने बनाई। GIT बिलावल साहब ने बनाई। GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अख्तियार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अफसर मुकर्रर किए। सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के नजरदारी के नीचे चली और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। आपने जब GIT का माहौल दूसरा देखा, वो जो उस बिल्डिंग में से आते थे उन्होंने आकर एक कयामत बपा की है। आपके वफाकी वुज़रा की लाइन लग गई है GIT के जरिए अदलिया को गालियां देना और धमकियां देना। वो एक कराची का लावारिस मुस्लिम लीगी इत्तेफाक से चला गया इनके पास। उसने जब बोला तो जो उसका हशर किया नून लीग ने। अपने इन लोगों का क्यों नहीं हशर करते हो? मैं किस किस का नाम लूं? वो दो जो मुशर्रफ ज़दा हैं आपके लीडर, उन्होंने जो हाल किया है अदलिया का और GIT का। आपके वफाकी वुज़रा, हाँ अच्छे मुस्लिम लीग बहुत है मुस्लिम लीग में, वो भी सब चुप हो गए। बड़े ज़हीन वजीर भी हैं वफाकी वज़ारत में, वो भी सब चुप हो गए कि अदलिया से टकराव है। आपके भाई साहब भी बड़े संजीदा, बड़े समझदार, बड़े जहां दीदा हैं, वो भी खामोश खामोश नजर आ रहे हैं। वो पंजाब पे हकीकी हुकूमत करने वाले उनके साहबजादे, वो भी बड़े बड़े खामोश हैं। हाँ कुछ होगा तो फिर आएंगे, अपना किरदार अदा करके बताएंगे कि हम भी हैं इस महफिल में। फिर हुआ क्या है? आखिर इन्होंने किया क्या है? GIT ने क्या करना था? GIT ने बयान लेकर दे देने थे। अब ये कहते थे हम पर केस साबित होगा। ये ऐसा ही है जैसे मॉडल टाउन वाला केस। शहबाज शरीफ ने कहा मेरे पर साबित हो गया, मैं रिजाइन कर जाऊंगा। साबित हुआ, उन्होंने वो फैसला तब्दील करवाया, वो इंक्वायरी तब्दील करवाई। वो भी तो खून बोलेंगे। ये जो आपने अकलियतों को पंजाब में मारा है, ये जो ईसाइयों के घरों को आग लगाई है, जो उनके गिरजा घरों को आग लगाई है, ये जो मासूम नौजवान बच्चे अगवा हो रहे थे लाहौर में, ये जो अस्पतालों में लोग मासूम मर रहे हैं, ये जिनको पानी नहीं मिल रहा साहब, आखिर उनकी दाद रसी भी तो कुदरत करेगी ना। और फिर जो आप मुसलसल पावर में रहते हुए जिस तकब्बुर का मुजाहरा करते हो, उसका भी तो आपको हिसाब किताब देना था। अब GIT आ गई है, अब GIT आ गई है। जब ये पनामा केस आया, इंक्वायरी बाहर आई, पेपर जाहिर हुए, कई मुल्कों के लोगों के नाम थे, उन्होंने जिम्मेदारियां कबूल की। कोई मुल्क का सरबराह लीडर, कोई बड़ा शख्सियत उसको अपने मुल्क की कोर्ट में नहीं ले गया, क्योंकि गैर मुल्की एक पेपर्स थे जो आउट हुए, जब जाहिर हुए, उस पे होना था। हमारे वाले शेर खड़े हो गए, हमारे वालों को तो बचाना था खुद को, और मुसलसल वो अदलिया में चलता रहा। तारीख बनाने का वक्त था। मियाँ साहब आते ही और जैसे ही पेपर्स आउट हुए, जिम्मेदारी ये कबूल करते कि बेशक मेरा नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम है, मैं तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं तारीख के हाथों रुसवा होना नहीं चाहता, मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा बंदा बैठेगा लीडर। और इंक्वायरी करते आज आपकी क्या बल्ले बल्ले हो जाती है, आप तसव्वुर तो करें। इस अंदाज से आप ख्वारो खराब नहीं होते। फिर आपने ऐसा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, असेंबली में गए, असेंबली में कह देते कि जनाब मैं आपके सामने जवाब दूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मुझे आपने एतमाद। ऐसा भी नहीं उन्होंने किया। अब उन्होंने GIT का फैसला आया, अब उसमें भी कमर कस के खड़े हो गए। एक दिन पहले वो तो मुसलसल GIT को गालियां दे रहे हैं, ये मिसबात है, ये खातून है GIT, हम देख लेंगे,
वजीर अज़म को कुछ होगा तो ये होगा, ऐसे बोला जाता है। और हुकूमती मुझे याद है, आप सब नौजवान हैं, 77 में पंजाब